نہیں تھا، اللہ زنا کی سختی تھا، بدکاری کی سختی تھا. نوجوان بندہ کہے گا جو زناکاری کر رہا ہے، جو بدکاری کر رہا ہے، وہ کہے گا اللہ نکاح کا طاقت تو نہیں تھا لیکن زناکاری کا طاقت تھا، بدکاری کا طاقت تھا، بے حیائی کی طاقت تھا اللہ، لیکن جو نکاح کا طاقت نہیں تھا. میں رب پوچھے گا شباب کی معاملہ میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ تو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کی عمر میں دور کیا کرتا رہا؟ میرے پیارے بھائیوں نوجوانوں، ابھی سبھی نے آپ کو کھولو اور اپنی زندگی کو بھلانے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے جدوجہد کرو، محنت کرو اور اب اس قابل بن سکو، اس قابل بن سکو کہ آسانی کے ساتھ آپ کے گارجین میں اپنی شادی کے لیے راضی ہو جائے. اتنا قابل بن جاؤ، اتنا قابل بن جاؤ، اتنا کامیاب بن جاؤ کہ آپ کے گارجین آسانی کے ساتھ آپ کا انکار کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن یہ زناکاری کا راستہ نہ اپناؤ، یہ بدکاری کا راستہ اپناؤ. لیکن افسوس میں تو یہ سوچنے والی مجبور ہوں کہ آج سماج میں ایسے لوگ ہیں، سارے لوگ نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے نظر میں نکاح کرنا یہ مجرم والی بات آ گئی ہے. نکاح کرنا یہ ظالمانہ بات بنتی ہے، جس کے نزدیک نکاح جو ہے یہ شرک سے بھی بڑا گناہ بنتا ہے، جس کے نزدیک تعویذ اللہ سے بھی بڑا گناہ بنتا ہے، مزاروں پہ جانے سے بھی بڑا گناہ بنتا ہے. یہ نکاح جس کے نزدیک زنا سے بھی بڑا گناہ بنتا ہے. نہیں میرے نوجوانوں، نہیں، یہ آپ کا شوق ہے، یہ آپ کا شوق ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو معلوم دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں. 7 سال کی عمر میں نکاح کرتے ہیں. اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 7 سال کی عمر میں نکاح کرتے ہیں اور رخصتی کر دیتا ہے. 2 سال بعد رخصتی کرتا ہے. 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوتا ہے. تو یہ اسلام میں ظاہر کر رہا ہے کہ نکاح کر لو اور جب چاہے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ. اس سے رونے نہیں ہے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن زناکاری سے بچنے کے لیے، بے حیائی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے راستہ بتا دیا. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت شادی کر لیا کرو، شادی کر لیا کرو. تم زناکاری سے بچ جاؤ گے، تم بدکاری سے بچ جاؤ گے میرے پیارے بھائیوں. لیکن نہیں، ہم اہل حدیث ہیں. کیسے اہل حدیث ہیں؟ ایسے اہل حدیث ہیں زناکاری کرے ٹھیک ہے، بدکاری کرے ٹھیک ہے، نکاح نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا ہمارا کیسے حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے والے حدیث ہیں، کیسے حدیث ہیں چور چاندی کرنے والے ہمارے حدیث ہیں، کیسے حدیث ہیں تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے حدیث ہیں. میری ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے والا حدیث بنیے، صرف نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے والا حدیث بنیے، صرف نماز میں سامنے آنے والا حدیث بنیے. اگر اہل حدیث بننا ہے تو نبی اہل حدیث بننا ہے تو زندگی کے ہر مراحل میں آنے والے ورام رانی اہل حدیث بنیے. زندگی میں کوئی بھی مرحلہ آ رہا ہے، کوئی بھی زندگی میں آپ کے زندگی میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، وہ معاملہ اہل حدیث کے مطابق ہونی چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. تب جا کر آگے آپ کے گھر میں بنیں گے. ایسا نہیں کہ زنا کر رہے ہیں، چگل خوری کر رہے ہیں دوسرے کے لگے سے، ایک دوسرے کے لیے نفرت میں پیدا کیے ہوئے ہیں لگے سے، ایک دوسرے کے لیے دل میں ظالمانہ حضور کے ہوئے لگے سے. نہیں، یہ اہل حدیث کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتا، یہ اہل حدیث کی تعریف نہیں ہو سکتا. اہل حدیث کو کہتے ہیں جس کا اڑنا، جس کا بچھونا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کی ساری زندگی حدیث کے مطابق ہو جائے،
जाए, सुन्नत के मुताबिक हो जाए, उसको अहले हदीस कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आज हमने अहले हदीस का डिफिनेशन चेंज कर दिया है, आज हमने अहले हदीस की तारीफ चेंज कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, अहले हदीस मत कहिए। अगर आपके नजदीक अगर ज़िना आसान है, आपके नजदीक अगर निकाह मुमकिन नजर आ रहा है और ज़िना आसान नजर आ रहा है, तो माफ कीजिएगा, आप अहले हदीस नहीं हैं, आप अहले हदीस हैं, आप अहले गद्दार हैं, आप अहले ज़िनाकार हैं, आप अहले कहले हया हैं, आप अहले हदीस नहीं सकते। अहले हदीस तो उसको कहते हैं कि जिसके नजर में ज़िना मुश्किल होता आसान हो, जिसके नजर में ज़िना मुश्किल होता आसान हो, उसको अहले हदीस कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे क़यामत में पहला सवाल किया जाएगा जिंदगी के बारे में, दूसरा जवानी के बारे में, तीसरा व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु। मेरे बड़े, तूने माल कहां से कमाया, तूने माल कहां से कमाया? कहीं खुले सट्टा लगाकर माल तो कमाया, कहीं तूने पड़े हुए अपने बाहर में सट्टा लगा माल तो नहीं ना कमाया। मेरा वक्त पूछेगा वन माली नहीं तो समा हूँ, मेरे बंदे माल कहां से कमाया? तो ब्याज का काम तो नहीं करता था, तो जुआ तो नहीं खेलता था, तो लॉटरी तो नहीं खेलता था। मेरा पूछेगा बता तूने माल कहां से कमाया? मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा माल कहां से कमाए। आज बहुत सारे लोग हैं जो शराब बेचने के लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है, जो गलत तरीके से करोड़ रुपए कमा रहा है। जानते हैं छपरा में आप जिला स्कूल जो है, जिला स्कूल से पहले इलायची ऑफिस है, उस इलायची ऑफिस का जो सीईओ है, वो समझिए कि हमारे बहुत करीबी आदमी है। वो हमको क्या कह रहे हैं, मौलाना आपका बहुत जान पहचान है, आपका बहुत अच्छा ताल्लुकात है, आप हमसे कोड ले लीजिए। कैसा कोड? इलायची वाला, यानी अगर इलायची जमा करता है आपको कोई जान पहचान है, कॉल कर दीजिए भाई इलायची रखना है। अगर मान लीजिए इलायची नहीं होता है, 1000 रुपये रखे तो 2000 होता है, इतने दिनों में इतना मिलेगा। अगर 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, इस तरीके से कंडीशन होता है। तो क्या कह रहे हैं मौलाना, करोड़ ये हमसे और जो है कि ताल्लुकात है, लोग का पैसा वगैरह रखिएगा, जिससे आपका हमारे मतलब सीईओ है पूरा मतलब इलायची सीईओ यानी पूरा इलायची ऑफिस है ना, उसका पूरा हेड है। तो कहते हैं कि आपके हाथ में आमदनी होगा। मैं बोला मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं, मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मौजूद है, कुल्लु लहमिन नबी सुन्नतिन व नारु अल्लाही, जिस बदन की दवाई हराम कमाई से की जाएगी, हमारी हराम कमाई से किया जाएगा, अपने घर में धन मिलेगा, अपने घर में धन हाथ में आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज 1000 रुपए दे रहे हैं, आपको 2000 रुपए दिया जा रहा है, चाहे शादी है तो क्या है, कि ब्याज नहीं है तो क्या है, इसको छुपाई जाएगा तो इसको कहेंगे। मैंने उसे मना कर दिया, मैंने बोला कि आप जो ये कर रहे हैं, ये आप दुनियावी एतबार से तो लोग आपको कह रहे हैं कि सीईओ साहब है, क्या कह रहा है, ये सीईओ साहब है, ये बहुत बड़े आदमी है, लेकिन जानते हैं वो दुनिया ही में रह जाएगा, सब ठाड़ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, जब इंतकाल हो जाइएगा, जब आप मर जाइएगा, जब आप दुनिया से अलविदा कर दीजिएगा, 4 लोग आपको कंधे पर ला देंगे और सब ठाड़ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, सारी दौलत नहीं रह जाएगी और आपका ना इलायची ऑफिस जाएगा, ना आपका मालो मेहनत जाएगा, कोई चीज जाने वाला नहीं। मैंने उसे समझाया कि आज पैसे हैं, सीईओ है, गाड़ी खरीदे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीजें आपके घर में जब भी चीजें आ रही है